विषय मु एटा आउ गोटे एक्स्ट्रा क्लास करूची मते लागिला कि जो गत क्लासटा जोटा मु करिची पूर्वरु सेठी किछि डाउट थिबो भलिया लागिला मते त आउ गोटे माने क्लियर से आउ गोटे आनिची माने भलो से बुझेबा पई तो हमें आज ब्लड ग्रुप विषय आउ डिटेल माने पढी देबा तापरे हमें हार्ट विषय पढिबा तो मु सीधा आज किछि स्लाइड देखोनी जेहेतु मु ऑलरेडी पढाई सारची सीधा याक मु माने स्टार्ट करूची पढिबा ये आम पॉइंटर गला ब्लड ग्रुप ए मु जो ब्लड ग्रुप ए कथा कही मुझे एंटीजेन जमती थो आरबीसी रे सही भाया तार ब्लड ग्रुप नाम होता है जमती एंटीजेन हूँ तीन प्रकार अच्छे गोटे एंटीजेन ए आ गोटे अच्छी एंटीजेन बी टाइप रो आ गोटे अच्छी स्पेशल प्रोटीन देखा मिले जो आरएच प्रोटीन बोली कहुए सेटा जो मान प्रोटीन आरएच प्रोटीन थी से पॉजिटिव साइनटा यूज करा जाए जमी कार ब्लड ग्रुप देखते ए पॉजिटिव बी नेगेटिव से जो बी नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन से डिपेंड करुच्चे आरएच प्रोटीन उपर आरएच एंटीजेन तो एंटीजेन तीन प्रकार अच्छे गोटे ए गोटे बी ये देखिए तुम पेन टाक रेडी करे पेन आसीगला ये एंटीजेन ये बी लिखाई ये एंटीजेन ए ये एंटीजेन दुईटा जाक अच्छे ए बी ये तो एंटीजेन ही नहीं आ गोटे एंटीजेन कौन स्पेशल टाइप मिले जो आरएच बोली कहुए आरएच एंटीजेन तो सेटा जहाँ देखो पॉजिटिव साइन कि नेगेटिव साइन डिपेंड करे आरएच अच्छी कि नहीं तो ये जो ए ब्लड ग्रुप ए जो मन जो देखिए एंटीजेन कौन अच्छे ए अच्छी आ सब मुझे एंटीजेनटा हूँ आरबीसी सर्फेस उपर देखा जाए ए हो कि बी हो कि आरएच हो तो आउ एंटीजेन जार जो एंटीजेन थी तार नाम से सेमती हुए जमी ये एंटीजेन ए अच्छी ये ब्लड ग्रुप ना होगा ए आदि आरएच रही था ताले पॉजिटिव साइन ए पॉजिटिव जदि आरएच नहीं ताले आरएच माने ए नेगेटिव आ देखते एंटीबॉडी हूँ बी जो एंटीजेन जार ए तार एंटीबॉडी बी अच्छी और एंटीबॉडीटा सब प्लाज्मा रे थे जो रक्तर जो प्लाज्मा सेठी एंटीबॉडी अच्छे बी रक्त प्लाज्मा जानते तरल पदार्थ जो कि रक्त कणिका गोटे भासी बुलांती से कहुए तो एंटीबॉडी प्लाज्मा रे थाई एंटीजेन आरबीसी सर्फेस उपर थाई बी आसीगला बी देखिए मुझे एंटीजेन हिसाब से ही ना भी पड़े बी तो ब्लड ग्रुप बी माने तार एंटीजेन क्यों अच्छी बी अच्छी आरबीसी सर्फेस बी जदि आरएच फैक्टर ये रही था ताले पॉजिटिव साइन नथिले नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव यार नेक्स्ट स्लाइड अच्छी मुझे खाली जानतु ना केमती आगे हो एंटीजेन बी माने ब्लड ग्रुप बी कहीं पड़ला कि मैंने एंटीजेन बी अच्छी एंटी बॉडी जो देखिए एंटीबॉडी ए जो प्लाज्मा अच्छी जार एंटीजेन ए अच्छी माने तार एंटीबॉडी बी जार एंटीजेन बी अच्छी तार एंटीबॉडी है ए सेमती ये देखिए ये एंटीजेन तार दी प्रकार अच्छे ए भी अच्छी बी भी अच्छी तेणु जेहेतु दी प्रकार अच्छी ये एंटीजेन ही नहीं ये देखुए यार प्लाज्मा फाँका अच्छे यार ये एंटी बॉडी ही नहीं तो या मन रख ए बी रो एंटीबॉडी ही नहीं केवल दुईटाक एंटीजेन था ए बी एंटीजेन एब्सेंट और ये देखिए ब्लड ग्रुप एक जीरो ब्लड ग्रुप ओ बोली कहती ब्लड ग्रुप ओ कह तो ये देखो एंटीजेन ही नहीं मुझे एंटीजेन जार जमी थी से हिसाब से ना पड़े ये एंटीजेन ए बी थी ए बी ग्रुप तेणु ना भी ए बी पड़ला कि ये थर एंटीजेन ही नहीं ए भी नहीं कि बी भी नहीं तेणु यार ब्लड ग्रुप जीरो कह से जीरोटा को कहुए ब्लड ग्रुप ओ बोली कहुए है ब्लड ग्रुप ओ कौटे गला हाँ ये चली हाँ ये ब्लड ग्रुप जीरो बोली कहुए यार केवल एंटीबॉडी थी प्लाज्मा ए आउ बी देखो एंटीबॉडीटा हूँ स्मॉल लेटर लिखा जाए माने स्मॉल लेटर ए बी तार पॉजिटिव साइन कौन आसे ये आस नेक्स्ट स्लाइड अच्छी तो ये जो ए बी पुणी पॉजिटिव साइन लगी माने ये ए बी ब्लड ग्रुप कथा कही ए बी ये जेहतु आरएच फैक्टर कौन अच्छे प्रेजेंट अच्छी तेणु ये पॉजिटिव साइनटा ये आसला ये ओ नेगेटिव कह नेगेटिव साइन जो पड़ी मैंने हूँ आरएच जो प्रोटीनटा जोटा रहा कथा आरबीसी सर्फेस उपर से प्रेजेंट ना तेणु यहाँ नेगेटिव साइन बसला आउ यहाँ जोटा देखिए स्लाइड रे एक्चुअली ये कौटा यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर कथा कहूँ मुझे यूनिवर्सल एक्सेप्टर या कि कहुए कि मैंने समस्त ब्लड नहीं पार देखो ए ठार भी नहीं पार्टी माने ए रु भी ये बी ठार भी ओ ठार भी ये ए बी ठार भी जोड़ा ए बी पॉजिटिव मुझे ऑलरेडी कही जदि क्वेश्चन ए बी आसूँ ए बी
ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ବି କୁ ମାନେ କିଏ କାହାକୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟର କୁହାଯିବ। ଏ ବି ଥାଇପାରେ, ଯଦି ଏ ବି ଛଡ଼ା ଏ ବି ପଜିଟିଭ୍ କି ନେଗେଟିଭ୍ ସେମିତି କିଛି ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ତ ଏଇଟା ହୋଇଯିବ ଏ ବି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଠି ଅପସନ୍ରେ ଥିବ ଏ ବି ପଜିଟିଭ୍ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେବ ଇଏ ଏ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ହେବ। ଯଦି ଇଏ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ବିକୁ ଉତ୍ତର ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡୋନର ଭାବରେ ଯଦି ଓ ଥିବ, ଯଦି ଅପସନ୍ରେ ଓ ଅଛି ଉତ୍ତର ତ ଓ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଓ ଅଛି ତା ସହିତ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ହେବ ଏଇଟା ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲା। ୟାକୁ ନଜର ରଖିବେ, ଅପସନ୍ରେ ଓ ଦେଇଛି ନା ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଯଦି ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ତ ଉତ୍ତର ଏଇଟା, ଯଦି ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଓକୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର କରିପାରିବେ। ତ ୟାକୁ କେବେ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡୋନର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବ। ଓ ଏଠି ଓକୁ ଦେଇଦେଲା, ବିକୁ ବି ଦେବ, ଓକୁ ବି ଏ ବିକୁ ବି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ମାନେ ସର୍ବଜନଦାତା, ଇଏ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ନେଇପାରେ, ଇଏ ସର୍ବଜନୀନ ଗ୍ରହିତା। ଆଉ ଏଠି ତାକୁ ଦେଇଛି ୟାର ଯେହେତୁ ଏଣ୍ଟିବଡି ହିଁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ସେ ଅପୋଜ କରିବ। ମୁଁ କହୁଛି ଏଣ୍ଟିବଡିଟା ହେଲା ଏଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ଅପୋଜ କରିଥାଏ। ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବିର ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ହିଁ ନଥିଲା। ମୁଁ କହୁଛି ତାହାର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ଅଛି ତାର ଏଣ୍ଟିବଡି ନଥିଲା, ମାନେ ଏ ବିର ଏଣ୍ଟିବଡି ହିଁ ନଥିଲା ପ୍ଲାଜମାରେ। ମୁଁ କହୁଛି ଏଣ୍ଟିବଡିଟା ଏଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ୟାର ଏଣ୍ଟିବଡି ହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କାହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେନି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ଯାହାର ୟାର କ'ଣ ଅଛି, ୟାର ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ହିଁ ନଥାଏ। ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟିବଡି ଦୁଇଟା ଯାକ ଥାଏ। एंटीबॉडी थी ए बी माने बी बी एंटीबॉडी थी सी एस ना कौन कर अपोज कर किंतु सी तो समस्त को दे पार जार जेहेतु यार एंटीजेन ना एम जो एंटीबॉडी थे मुझे एंटीबॉडी एंटीजेन को ही प्रतिरोध करे किंतु यार एंटीजेन ही नहीं ओ नेगेटिव तेणु ये समस्त को रक्त दे पार। तो पूर्वर मुझे या विषय डिटेल कही जो मैंने बुझीपार ना पूर्व क्लास देखीदे डिटेल पाइबे। आठ मैं क्वेश्चन दे कौन आसे O3SARI तापर एस एस सी सी जी एल ये क्वेश्चन कौ टाइप रहा व्हिच स्पेसिफिक ब्लड टाइप इज द यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल डोनर ओ विषय देती ओ मुझे एमती क्वेश्चन आसला फास्ट उत्तर ओ माने ओ नेगेटिव हम जदि ओ नेगेटिव ऑप्शन नहीं ताले अपन ओ करें। तापर आसो नेक्स्ट को ये कहली पॉजिटिव सेंटर आसे केमती मुझे गोटे ए आउ बी एंटीजेन माने दीटा को छाड़ी आउ गोटे एंटीजेन देखा मिले गोटा आर एच प्रोटीन गोटे स्पेशल टाइप प्रोटीन देखा मिले आरबीसी सर्फेस उपर आउ ए आर एच जदि अच्छी ताला पॉजिटिव साइन जमते ये गला ए पॉजिटिव माने ए एंटीजेन अच्छी संगे आर एच भी अच्छी से ए पॉजिटिव आ जदि न था खाली होता ए नेगेटिव ये देखो ए नेगेटिव ये सेमती बी एंटीजेन भी अच्छी ता सहित आर एच भी अच्छी तेणु बी पॉजिटिव ये देख बी नेगेटिव मैंने ये आर एच प्रेजेंट नहीं केवल एंटीजेन बी अच्छी आर एच प्रोटीन प्रेजेंट तेणु बी नेगेटिव ये सेमती ओ पॉजिटिव माने यार तो एंटीजेन ही न थे खाली प्लस साइन अच्छी आर एच अच्छी आर एच पॉजिटिव साइन लगला ये देखिए बुझे यार एंटीजेन ये ना माने आर एच भी नहीं यार एमती भी एंटीजेन न थे और किंतु आर एच प्रोटीन भी नहीं तेणु ये ओ नेगेटिव ये सेमती ए बी माने कौन जार एंटीजेन ए भी अच्छी बी भी अच्छी सहित प्लस माने आर एच प्रोटीन अच्छी तीन टाक प्रोटीन यार एभेलेबल अच्छे कौटी आरबीसी सर्फेस उपर तेणु ए बी पॉजिटिव होगा और जार जो ए बी ब्लड ग्रुप आर एच न था ए बी नेगेटिव देखो लिखी दी अलरेडी ये क्वेश्चन कौटे देखो मेनसन कर ओ एस एस सी जी एल 2021 स्टेट पीसीएस ये फेक ऊपर क्वेश्चन आसी थे द आर एच फैक्टर वाज फास्ट ऑब्जर्व इन व्हिच एनिमल यहाँ व्हिच एनिमल क्या मंकी आई मंकी ना कौन था रिसस मंकी बोली कहुए तो रिसस हिसाब से ये जो आर एच फैक्टर कह जो रिसस मंकीर नाम था रिसस मंकीर नाम था रिसस था मंकीर ना तो यही मंकीर ब्लड प्रथम यही प्रोटीन देखा मिलता तो से प्रोटीन नाम ये मंकी हिसाब से यार जो फास्ट दुईटा आर एच रखी और से ब्लड माने जो एंटीजेनटा देखा जाए से एंटीजेन ना आर एच रखी ये तो प्रथम ही मंकी पाखर यहाँ देखा मिलता तो ये सहीटा देखिए कार रिसर्च मंकी ठारे यहाँ प्रथम देखा जाता आर एच फैक्टरटा तो या मन रखिए आ किए डिस्कवर करते आर एच
ସେଇ କାର୍ଲ ଲାଣ୍ଡଷ୍ଟେନର ଆଉ ଟିକେ ୱିନର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖି ନେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟକୁ। ଏଠି ହେଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ, ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼େଇ ସାରିଛି, ଯେହେତୁ କିଛି କାହାର ଡାଉଟ୍ କାଳେ ଥିବ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେଇଟା କିଛି ଥାଇପାରେ, ତ ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼େଇବା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଡିଟେଲରେ ଦେଇଛି ରକ୍ତ ଜମାଟର ପ୍ରଥମ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଯେମିତି ଆମ କଟିଗଲା, କେଉଁଠି ଯଦି କଟିଯାଏ ସେଠି କ'ଣ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଯେମିତି ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିବ ସେଇଟା ବାୟୁରୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ବାୟୁ ଆମ ଚାରିପଟେ ଅଛି। ପଏଣ୍ଟରଟାକୁ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ କରେ। ତ ବାୟୁ ଆମ ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼ ଯେମିତି ବାହାରିବ, ମୁଁ କହୁଛି ବ୍ଲଡ଼ରେ କିଏ ଅଛି, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ତ ଅଛି, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଅଛି, RBC WBC ପ୍ଲାଜମା ଏଗୁଡ଼ା ତ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଯେମିତି ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଆଉ ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେମିତି ଆସିଯିବ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍, ସେ କ'ଣ କରେ, ଯେଉଁଟା ଥ୍ରମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଅଛି ବା ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଫ୍ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତା ନାଁ ହେଲା ଥ୍ରମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍। ସେ ଥ୍ରମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଯେମିତି ହେଇଯିବ, ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ସେ କାହା ସହିତ ୟାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ଗୋଟେ ମିନେରାଲ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କାଲସିୟମ୍। ତ ଥ୍ରମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ଆଉ ଏଠି କାଲସିୟମ୍ କାଟାଲିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଜାଣିଯିବ। କାଟାଲିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯିଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ହାରକୁ କମଉଥିବ କିମ୍ବା ବଢ଼ଉଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ କାଟାଲିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାଟାଲିଷ୍ଟ ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯିଏ ବଢ଼ଉଥିବ ପଜିଟିଭ୍ କାଟାଲିଷ୍ଟ, ଯିଏ କମଉଥିବ ନେଗେଟିଭ୍ କାଟାଲିଷ୍ଟ, ସେମିତି ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବା ୟା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ କହିବି। ତ ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ କାଲସିୟମ୍ ଗୋଟେ କାଟାଲିଷ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରିଥାଏ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁଟା ଥ୍ରମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଥ୍ରମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ପେନ୍ଟା ଗଲା ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଥ୍ରମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ସହିତ କାଲସିୟମ୍, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଅଛି ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍, ସେଇଟା ବି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ସେ ବ୍ଲଡ଼ରେ ହିଁ ଅଛି, ୟାକୁ ସେମାନେ କରିଦେବେ ଆକ୍ଟିଭ୍। ଇଏ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍, ଯେତେବେଳେ ଯଦି ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ଅଛି ଇଏ କାମ କରିବନି, ୟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେବେ କେଉଁଥିରେ, ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ରେ। ଯେମିତି ଇଏ ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ହେଇଯିବ, ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍ଟା ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ମାନେ କରିବେ ଯେ କ'ଣ କରିବ, ଯେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ଯେମିତି ହେଇଯିବ ଥ୍ରମ୍ବିନ୍କୁ, ସିଏ ଦେଖି କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ପୁଣି ଯିବ କାହାକୁ, ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ପାଖକୁ। ଏଠି ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେବ, ଇଏ ଫାଇବ୍ରିନ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେବ, କେଉଁଟା ଥ୍ରମ୍ବିନ୍। ତ ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍କୁ ଫାଇବ୍ରିନ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଥରେ ହେଇଗଲା, ଏଠି ବି ସେମିତି ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ଯେମିତି ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା କେଉଁଥିରେ, ଫାଇବ୍ରିନ୍ରେ। ଏଇ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ହିଁ କ'ଣ, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୂତା ଭଳିଆ ଥ୍ରେଡ୍ ଭଳିଆ ଏଠି ଜାଲ ତିଆରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ। ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ଜାଲ ତିଆରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ, ସେଠି ଯେଉଁ ରକ୍ତ କଣିକା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବହିକି ଯାଉଥିବ, ଏଇ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ RBC WBC ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଏଠି ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଯିବେ, ସେଠି ଦେଇକି ଜାମ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲା ବୋଲି। ତ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ଫାଇନାଲି ଲାଷ୍ଟ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଫାଇବ୍ରିନ୍ ବା ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଫାଇବ୍ରିନ୍ରେ, ଇଏ ଜାଲି ତିଆରି କରିଛି। ତ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ରକ୍ତର କେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମକୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଜାଲିକା ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତ ଫାଇବ୍ରିନ୍। ଏଠି ହେଲା ଫାଇବ୍ରିନୋ ଥ୍ରେଡ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଠି କ'ଣ WBC RBC ଯେତେ ସବୁ କଣିକା ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଇଠି ରକ୍ତ ଜମାଟ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କୁହାଯାଏ ବାନ୍ଧିଗଲା ବୋଲି। ତ ଆଉଥରେ ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ତ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ହଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ମାନେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଆଉ ଏୟାର ଯେମିତି ଏଠି କଟିଯିବ, ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମ ରକ୍ତ ଯେମିତି ଆସିବ, ଆମ ବାୟୁରୁ ଯେଉଁ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ଅଛି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେମିତି ଆସିଯିବ, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ଥ୍ରମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ତ ଥ୍ରମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ଗୋଟେ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ କହିଲି ଏବେ ହିଁ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଥ୍ରମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ଗୋଟେ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍। ତ ଥ୍ରମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ଟା କ'ଣ କରିବ, ସେ କାଲସିୟମ୍ ସହିତ ମିଶିକି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥ୍ରମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ଆଉ କାଲସିୟମ୍ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ଏଠି ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଚିତ୍ର ବି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ତାକୁ ଇଏ ଥ୍ରମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ଆଉ କାଲସିୟମ୍ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ରେ। ତାପରେ ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ପୁଣି ଯିବ କାହା ପାଖକୁ, ନା ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ପାଖକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍। ଏଠି ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଠି ଚିତ୍ର ମାନେ ମନେ ରହିଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଏଠି ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍, ୟାକୁ ଯେଉଁଟା ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ କି ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ଥିଲା, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍, ଦେଖି ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସେ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ ଫାଇବ୍ରିନ୍ରେ।
ଏଠି କ'ଣ ଫାଇବ୍ରିନ୍ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲା। ଯେମିତି ଫାଇବ୍ରିନ୍ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ ଏଠି ଜାଲି ଜାଲି ଏମିତି ତିଆରି କରିବା, ଏଇ ଫାଇବ୍ରିନ୍ କ'ଣ ହେବ ଜାଲି ତିଆରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ। ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରକ୍ତ କଣିକା ଗୋଟେ ଏଠି ମାନେ ଫସିଯିବେ, ଏଠି ଜାମ୍ ହେଇଯିବ, ଦେଇକି ତାକୁ ହିଁ କହିବେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲା ବୋଲି ହେଲା। ତ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଡିଟେଲରେ। ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଲୱେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ସେଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଉପରେ, ଯେମିତି ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲାଜମା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫର୍ମସ୍ ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ ଏ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଲଟା ବନେଇଛି ନେଟୱାର୍କଟା, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ବନଉଛି? ଫାଇବ୍ରିନ୍ ବନଉଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇ ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଠି ରହିଗଲା। ହଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଲୱେ ALP 2018 ICT ସୁପରଭାଇଜର 2024ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ହୁଇଚ୍ ମିନେରାଲ বা ଆୟନ୍ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟିଂ। ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟିଂରେ କେଉଁ ମିନେରାଲ বা ଆୟନ୍ଟି କ'ଣ ବହୁତ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍, ବହୁତ ମାନେ ଜରୁରୀପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଦରକାରୀ? କେଉଁଟା? କାଲସିୟମ୍। ମିନେରାଲ କଥା କହିଲା ମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଟିକେ କାଲସିୟମକୁ ବୁଝେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଛି କାଲସିୟମ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସିମ୍ବଲ୍ ଥିବା ସହିତ, ତ ଏଠି କାଲସିୟମ୍ ପରମାଣୁ ସିମ୍ବଲ୍ ଥିବା ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ କି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥିଲେ ତାକୁ ଆୟନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ହେଲେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆୟନ୍, ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଯଦି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଥିବ ତାକୁ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆୟନ୍ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଆୟନ୍, ପଜିଟିଭ୍ ଆୟନ୍। ଯେଉଁଟାକି ପଜିଟିଭ୍ ଆୟନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଜିଟିଭ୍ ଆୟନ୍କୁ କାଟାୟନ୍, ନେଗେଟିଭ୍କୁ ଆନାୟନ୍। ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେତେବେଳେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ାଯିବ, ସେଠି ଆଉ ଡିଟେଲ୍ରେ ପଢ଼ିବା ତା ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ଏଠି ଭାବୁଛି କ'ଣ ଆପଣ ପୁରା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଥିବ, କେମିତି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁଛି ବା ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ହଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରକ୍ତ ଜମାଟ। ଏଇଠି ଭାବୁଥିବେ ଯେମିତି ଆମ କେଉଁଠି କଟିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିବ ମନ ଭିତରେ ଯେ ଆମ ଯେଉଁ ଶିରା ପରିସରରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେଠି କାହିଁକି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେନି? ତା କାରଣ ହେଲା ହେପାରିନ୍। ଏ ହେପାରିନ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। ହେପାରିନ୍ କ'ଣ କରେ? ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବଡି ଭିତରେ ମାନେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାକୁ ସିଏ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏନି। ଏ ହେପାରିନ୍କୁ ସେତେ ମନେ ରଖିବ। ୟାକୁ ଏଣ୍ଟି କ୍ଲଟିଂ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ହେପାରିନ୍ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ? ଦେଖନ୍ତୁ OSSC CGL 2022 SSC CHSL क्वेश्चन थिला कोटे एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट बा ये रक्त जमाट बांधिबा को दिएनी। व्हिच प्रोटीन प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी भीतर जिते पर्यंत रक्त प्रवाहित होची सेतेबेले ताकू तरल अवस्था रे किए रखि दे रक्त जमाट बांधिबा को दिएनी। ये गला हेपारिन हे गला। एटा ऑलरेडी से विषय ने दिछि हेपारिन। आ गोटे अछि सेमति ये देखला हम शरीर भीतर आ जकर लाळ रे गोटे माने थाई के माने केमिकल जोटे कोन करे एटी मु दीटा ब्लैक स्लाइड नीचे बुझेबा पई से जक ऑलरेडी मु जक विषय कहितली पूर्वरु काहे कि माने जक जो जेतेबेले जो माने बिलो को काम करते जाइथिबे जानिथिबे बेले बेले जक गोडरे पादरे लागि जाय सेठी जे रक्त शोषिबा काम करे सेठी काहे कि रक्त जमाट बांधेनी। आमे तो एबे पडले रक्त जमाट गोटे गला से स्लाइडटा रक्त जमाट कोन हो जेमती एठी जदी कोटी कटि गला चित्रटा मु बाहर करछि रो जेमती कटि जो रक्त गुडा एमती बाहरिबा स्टार्ट हुए रक्त जमाट दिके बांधि जाय माने जेमती जदी कटि गला रक्त जेमती बाहर कोसबो रक्त जमाट बांधिबा स्टार्ट हुए किंतु लीच बा जो कहे कोन जक क्षेत्र रे से कोन ताकू आम देहरे कटि देबो आम देहरे ऑलरेडी कट करे कटि गला परे से रक्त शोषिबा स्टार्ट करे किंतु सेही समय काहे रक्त जमाट बांधेनी ता कारण है ता लाळ रे गोटे थई हिरुडिन बोली एटा पूर्व क्लास रे ऑलरेडी कहिछि जो माने बुझी पानथि ताको देखि नेबे पूर्व क्लास को एटी सेठी गोटे थला कोन ता लाळ रे हिरुडिन बोली थई हिरुडिन एंती दादा यू डाई हिरुडिन हला आउथरे म लिखि दिछि रहंदु ताको जे हिरुडिन बोली कह जाय हिरुडिन एटा गोटे तारो कोन जो तार लाळ रे थई से लाळटा को से सब बळे सेठी क्षरित करे जोठी से कामडी केमदी रहि जिते हम गोडरे पादरे ये सेटा को कोन सब बळे छाडु दे जहा फळे कोन सेठी रक्त ये हला रक्त जमाट बांधिबा को दिएनी आ रक्त जमाट जेहेतु बांधबनी से आराम से रक्त कोन तर अवस्था रे रक्त सब बळे माने बाहरिबो से सेटा को से आराम से खाइ परबो तो तार लाळ जे हिरुडिन अछि ताकू सेटा सहाय्य करे रक्त जमाट जेमदी न बांधे हला ता या कोड मन रखो एटा जकर लाळ रे थाई सेमदी कि केमिकल अछि जो ब्लड बैंक रे रक्त स्टोर कर रखा जाए सेठी कहिथे कोन सोडियम साइट्रेट कहितली मन पड़थो सोडियम साइट्रेट पूर्व क्लास ऑलरेडी मैं पढ़ाई जो मैंने जानते सेटा देखि नेबे सोडियम साइट्रेट एटा गोटे केमिकल जोटा कि रक्त को जो ब्लड बैंक रे रखा जाए ब्लड बैंक रे रक्त केमती तरल अवस्था रे रहउची मु कहि रक्त जेमती वायु संस्पर्श आसबो माने रक्त जमाट बांधि जाए किंतु सेठी तरल अवस्था रे रहउची सेठी गोटे केमिकल को यूज कर जाए सोडियम साइट्रेट से कोन रक्त को लिक्विड अवस्था रखिया पई सहायता करथे आ ब्लड बैंक पाखो 30 रु 42 दिन पाखा रक्त ठीक ठाक थई
ତାପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଯେଉଁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଟ୍ରେଟ୍ ଇଏ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମାନେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଇଏ ତ କଲା ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଧିକ ସମୟ। ଆଉ କିଛି ଅଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସମୟ ପାଇଁ, ଯେମିତି ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍, ପଟାସିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍, ଏଇଭଳିଆ ଅଛି କିଛି। ଏମୋନିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ହେଲା, ଏମୋନିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ଅଛି। ରୁହନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉନି। ଏମୋନିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ସର୍ଟ ସମୟ, ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ରଖାଯାଏ ବ୍ଲଡ଼, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଜମାଟ ଯେମିତି ନ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏମୋନିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍, କାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତ ଇଏ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇଛି, ସବୁ ଦେଖିନେବେ। ସେଠୁ ଦେଖିନେବେ କ୍ଲିଅର୍ ସେ। ଏଠି କେଉଁ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇଟା ତ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି, ଇଏକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟକୁ ହଁ, ଏଠି ଆସିଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ଯଦି ପାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେମିତି ବାପାଙ୍କ ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଆଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବ ଏ, ସପୋଜ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଥିବ ବାପାଙ୍କର ବି ମାଆଙ୍କର ବି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମାନେ ହେବ, ହେଲେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଏଠି ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍, ଯେମିତି ମାନେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଏକ୍ସ ଅଛି, ୱାଇ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ପ୍ରଜନନ ସମୟରେ ଏକ୍ସ ୱାଇ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଛି, ଏକ୍ସ ଅଲଗା, ୱାଇ ଅଲଗା। ସେମିତି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ହେଲା ଏକ୍ସ, ମହିଳାଙ୍କର ଏକ୍ସ ହିଁ ଥାଏ, ସେଇ ଦୁଇଟା ବି ଏମିତି ଏକ୍ସ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ଦେଇକି ଏମିତି କ୍ରସ୍ ହୁଏ, ଏଇଭଳିଆ କ୍ରସ୍ ହୁଏ। ଏଠି ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ମିଶିକି ଏଠି ହେଇଯିବ ଏକ୍ସ ଏଠି ଆସିଗଲା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ମିଶିକି ଏଠି ଏକ୍ସ ୱାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ସେମିତି ଏକ୍ସ ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଏକ୍ସ ଏଠି ବି ଏକ୍ସ ହେଲା, ଏଠି ଏକ୍ସ ୱାଇ ମିଶିଗଲା ଏକ୍ସ ୱାଇ। ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥାଏ ସବୁ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜନନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ଲେଖା ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଦେଇକି ଏଇଭଳିଆ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ଼ିଂରେ ମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହୁଏ ତାହାର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କେଉଁଟା ହେବ, ଏମିତି ଡିସାଇଡ଼୍ ହୁଏ। ତ ଏଠି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଦୁଇଟା ଏ ଥିବ, ଏ ଥିବ କିମ୍ବା ଏ ଓ ଥିବ, ଯେଉଁଟା ହଉ। ଗୋଟେ ଏ ଥିଲେ ହେଲା ପିଓର ଏ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏ ଓ ଥିଲେ ଏଠି କ'ଣ ମିକ୍ସିନ୍ ହେଇକି ଏ ଆଉ ଓର ମାନେ ମିକ୍ସିନ୍ ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯେହେତୁ ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ ଅଛି, ଓ ମାନେ ତ ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ଏ ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଏହାକୁ ଓ ହିଁ ଧରାଯାଏ। ଏ ଆଉ ଓ ଯଦି ବି ମିଶିକି ଥାଏ, ସେଇ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ଟାକୁ ଏ ହିଁ କୁହାଯିବ। ସେମିତି ବି ସହିତ ବି ଓ ମିଶିକି ଦେଲେ ସେ ବି ହିଁ କୁହାଯିବ, ଏ ବି ସହିତ ଓ ମିଶିକି ଦେଲେ ତାକୁ ସେ ଏ ବି ହିଁ କୁହାଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସିଂ ହୁଏ ବା ଜନନ, ଯେଉଁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଜନନ ବିଷୟରେ, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେବ ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ଏଠି ଦେଇଛି। ଏଠି ଯେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼ ଲଗେଇଛି, ଏଠି କହିଦେଉଛି। ତ ସପୋଜ ହେଉଛି ଫାଦରଙ୍କର ହେଲା, ହେଉଛି ଫାଦରଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ ଏଇଟା ତମେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଦେଖିବାନି, କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ସିଧା ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍। ସପୋଜ ବାପାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲା ଏ, ମାଆଙ୍କର ହେଲା ବି। ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ବି ସହିତ ବି ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ବି ସହିତ ବି ଥିବ, କିମ୍ବା ଏଠି ସେମିତି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏ ସହିତ ଓ ଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଥାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଥାଉ କି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଥାଉ, ତାକୁ ଏ ହିଁ ଧରାଯାଏ। ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ଥାଉ କି ବି ପ୍ଲସ୍ ଓ ଥାଉ, ତାକୁ ବି ହିଁ ଧରାଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରସିଂ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ସିଙ୍ଗଲ ଏ ନ ଲେଖି ଏ ଲେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସପୋଜ ଏଇଟା ବାପାଙ୍କର, ମାଆଙ୍କର ସେମିତି ଆସିଯିବ ତାଙ୍କର ସପୋଜ ବି ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କି ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଓର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍। ଯେଉଁଟା ସପୋଜ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ମିଶିକି ଏ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ପିଓର ଏ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବି ବାପାଙ୍କର ବି ଥିବ, ଯେଉଁଟା ପିଓର ବି ଗ୍ରୁପ୍। ଯଦି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜନନ ହେବ, ଯେ ପିଲାର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ ହେବ, ମାନେ କେଉଁଟା ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ହେବ, ତାର ଯଦି ଦେଖିବା ପସିବିଲିଟି କେତେ ଅଛି, ତ ଏଠି ଯେମିତି କ୍ରସିଂ କରିବେ, ଏଠି ଆସିଯିବ କ'ଣ ଏ ବି, ଇଏ ହେଇଗଲା ଏ ବି, ଏଠି ବି ଆସିଯିବ ଏ ବି, ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ମିଶିକି ସେମିତି ଏଇଟା ବି ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଏଠି ଏ ବି, ଇଏ ସବୁ ବି ଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ ସେଇ ଏ ବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଗୁଡ଼ା ଏ ବି ଆସିଗଲା। ତ ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଆଙ୍କର ଏ ହେଇଥିବ, ବାପାଙ୍କର ବି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବ ତାର କେତେ ପୁରା ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏ ବି ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମାଆଙ୍କର ପିଓର ଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ପିଓର ଏ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା
ए ओ सहित मिसिकी थाए माने ओ ए सहित ओ मिसिकी ଥିଲେ ବି ତାକୁ ଓ ଏ ହିଁ ଧରାଯାଏ ବି ସହିତ ଓ ମିଶିକି ଥିଲେ ତାକୁ ବି ହିଁ ଧରା ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କେସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଓର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ପିଓର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ବି କଥା କହୁଛି ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଏଠି କ'ଣ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ ତାର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ହେବାର ଏ ବି ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏ ବି ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖି ନେବା ଯେତେବେଳେ ଏ ମାନେ ମାଙ୍କର ପିଓର ଏ ଥିବ ପିଓର ଏ ମାନେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ବାପାଙ୍କର ଥିବ ସପୋଜ ए ओ सपोज ए ओ या धर या नेबा मांकर पिओर ए ब्लड ग्रुप माने ए प्लस ए बापांकर सपोज ए प्लस ओ मिसिकी ए ब्लड ग्रुप यदि यही केस रे आम क्रॉसिंग करबा कोन हो मांकर तो ए हे गला और बापांकर से ए और डेला ओ ये क्रॉसिंग हो ये दुईटा मिसिकी ए हैला एठी भी सेमती एठी जो ए एठी आसो ओ आउ ए बा ए ओ कहि पारो एठी सेमती ओ ए और जोटा ओ मिसिक अछि माने सेठी एंटीजन जी अछि जी एंटीजन अछि सेही भले ही ता ब्लड ग्रुप नाटी पड़िबो आ मु सेठी कहि जेतेबेले कैरेक्टर पढ़ा जीवो जो प्रजनन पर जो हमें जेनेटिक्स विषय पढ़िबा मु कहि गोटे डोमिनेंट कैरेक्टर थाई डोमिनेंट माने जी अधिकार करिवो माने आरोटा को तार गुणटा को दबई देकी जो गुणटा निजे प्रकाश पाई गोटेटा को दबई देकी जी प्रकाश करे निजे को ताको डोमिनेंट कैरेक्टर बोली कह जाय तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर होला ए को बुझेइबो तेणु एटी देखबे एटा तो ए ब्लड ग्रुप हे जिवो ये भी ए हे जिवो एटा भी ए तो या पर जो संतान जन्म हेबे एमती बापा मांकर जदी मांकर पियोर ए ब्लड ग्रुप बापांकर ए प्लस ओ ब्लड ग्रुप थिबो जोटा को ए ही कह जाय सेटा भी ताहले एठी पिलार जो ब्लड ग्रुप हेबार चांस अछि सेटा होछि सही ए ब्लड ग्रुप हो पियोर ए हेबार 50% आउ ए प्लस ओ हेबार 50% तो सही ए ब्लड ग्रुप ही हेबो पियोर ए हो किबा एमती ए हो ए सहित ओ मिसिक थाउ तो ये गला सेमती जदी आउट देखै दिछि तापर हम नेक्स्ट को जिबा सपोज बापांकर थिबो कोन माने बी ओ माने बी ब्लड ग्रुप जोटा कह जाय बी मांकर थिबो होची ए माने पियोर ए ब्लड ग्रुप तो एई केस जे देखा जिवो एडी जे क्रॉस करबा बापांकर हला बी ओ एडी मदर पर आसी जिवो ए तो एठी देखो एठी आसीबो एठी तो ए बी आसीबो एठी ए बी एठी हला ए ओ एठी भी सेमती आसी जिवो वाडला हां एठी आसी जिवो सेमती ए बी एठी आसी जिवो ए ओ तो एठी होची देखबे ए बी हेबारो 50% ए ओ आ से ए ओ माने ही कोन ए ओटा को मुछ ए डोमिनेंट ओडा डोमिनेंट करि बारेनी तो जे प्रकाश करे के ए प्रकाश करबा नै जेगु तो ए ब्लड ग्रुप हबो तो ए किंबा ए बी ए भलिया ब्लड ग्रुप सब बाहर करा जाय हला बाकी माने जे टेस्ट करि परबे तो ये छाडो हम जे जेनेटिक्स विषय पढिबा सेठी आउट डिटेल देखा जिवो तो ये हमर ब्लड ग्रुप आउ कोदरे गला होची माने ब्लड ग्रुप सहित काउ देखले रक्त जमाटो एठी गोटे आरएच फैक्टर एठी गोटे जो प्रॉब्लम है पूर्व क्लास रे ऑलरेडी कहिची एठी कोन होय जेतबे जो गोटे महिला थिबो जदी से प्रेगनेंसी अछि सेठी जो पिलाटी ता गर्भरे थिबो जदी तार आरएच थिबो माने पॉजिटिव थिबो माने पिलारो आरएच पॉजिटिव थिबो किंतु मांकर आरएच थिबो नेगेटिव सेही केस रे की हुए मांकर जो ब्लड ग्रुप माने ब्लड अछि से ब्लड जो पिलार जो आरएच पॉजिटिव माने आरएच जो अछि माने मांकर आरएच न थिबो पिलार ही आरएच अछि सेही आरएच को मारिबा पई मांकर रक्त रे कोन उटे रक्त माने प्रतिरोधक शक्ति तैयारी हुए जहाँ फल जो पिलार रक्त कणिका गुड़ा को आरएच को रक्त कणिका गुड़ा को मारिबा स्टार्ट कर दिए जहाँ फल शिशुर मृत्यु होता है तो सही केसटा को कह जाए हूँ यहाँ एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोली कह जाए से केसटा को सीधा या मन कहे माने माँ होते आरएच नेगेटिव किंतु जो गर्भर शिशुटी थे से आरएच पॉजिटिव ताले ये केसटी हुए सेटा कि हुए माँ जो रक्त अच्छी से आरएच पॉजिटिव बा पिलार जो रक्त जो आरएच पॉजिटिव अच्छी माने आरएच प्रेजेंट अच्छी ता विरोध रे रोग प्रतिरोधक शक्ति बनवा स्टार्ट करके पिलार माने रक्त कणिका गुड़ा को मारिबा स्टार्ट कर दिए जहाँ शिशुर मृत्यु होता है तो सही केसटा को बास रोगटा को मन रखा अधिक डिटेल देखनी आ हेमोफिलिया तो कही हेमोफिलिया जो मुझे आमर कौटी कटिगले रक्त जमाट बांधा स्टार्ट हो सागे सागे किंतु हेमोफिलिया केस रे एमती सेठी से जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीनटा सेटा कौन बहुत अभाव थाई बा न थाई बहुत कम परिमाण थाई जहाँ रक्त जमाटा हुए
ଟିକେ ବି ଯଦି ଛୁଞ୍ଚିରେ ଫୁଟି ହେଇଯିବ ରକ୍ତ ଜମାଟ ମାନେ ରକ୍ତ ମାନେ ବହିବା ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ ବନ୍ଦ ହିଁ ହେବନି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହେମୋଫିଲିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ୟା ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍, ରୟାଲ ଡିଜିଜ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କି ମାନେ ବ୍ରିଟେନର ଯେଉଁ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ, ତେଣୁ ରୟାଲ ଡିଜିଜ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେମୋଫିଲିଆକୁ। ତାପରେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସେ, ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛି O3 VAW ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ନର୍ସିଂ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା କୋଉଟା ଏରିଥ୍ରୋବ୍ଲାଷ୍ଟୋସିସ୍ ଫାଟାଲ୍ occurs due to the incompatibility of which factor, ଏଇ RS ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ବୋଧେ ଥ୍ରମ୍ବୋସିସ୍ଟା କ'ଣ ହୁଏ, କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ସେଠି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏନି କିଏ, ହେପାରିନ୍। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ହେପାରିନ୍ର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥିବ ବା ସର୍ଟ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଧମନୀ ଭିତରେ ବା ରକ୍ତ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଭିତରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ସେଇ କେସ୍ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଥ୍ରମ୍ବୋସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଅଛି ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଦେବ ରକ୍ତ କ'ଣ ଫ୍ଲୋ ହେଇପାରିବନି, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ହିଁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ରୋଗଟାକୁ ୟାକୁ ମନେ ହୁଏ, ସେଇ ରୋଗଟାକୁ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଥ୍ରମ୍ବୋସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିହାତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କ୍ଲିଅର୍ ଥିବ। ତ ଏଠି କିଛି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏ ନେଗେଟିଭକୁ ତ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡୋନର, ଏ ବି ପଜିଟିଭକୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟର। ୟାର ଏଣ୍ଟି ବଡି ହିଁ ନଥାଏ, କାହାକୁ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଏ। ୟାର ତ ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ହିଁ ନଥାଏ, ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ହିଁ ନଥାଏ ମାନେ ୟାକୁ କେହି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେନି। ମୋତେ କ'ଣ କରେ ଯେହେତୁ ଏର ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଏଣ୍ଟିବଡିଟା ଏଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ, ଯେହେତୁ ଏର ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ହିଁ ନାହିଁ ୟାକୁ କେହି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେନି, ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡୋନର। ଏ ବି ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା, ସେ ୟାର ଯେହେତୁ ଏଣ୍ଟିବଡି ହିଁ ନାହିଁ କାହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ହିଁ କରିବନି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ନେଇପାରିବ। ତାପରେ ଏ ବି ଏ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ, କାର୍ଲ ଲାଣ୍ଡଷ୍ଟେନର 1919ରୁ 1902 ଭିତରେ, ଯାହାକୁ 1930ରେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଆର୍ଏଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରିସସ୍ ମଙ୍କି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆର୍ଏଚ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ରିସସ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ଆର୍ଏଚ୍। ଏଠି ବି କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ, ଆର୍ଏଚ୍ ମାନେ କାର୍ଲ ଲାଣ୍ଡଷ୍ଟେନର ଆଉ ୱିନର ଥିଲେ, 2 ଜଣ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆର୍ଏଚ୍ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 95% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆର୍ଏଚ୍ ପଜିଟିଭ୍, ମାନେ ଆର୍ଏଚ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି 95% ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କର। ତାପରେ ଯଦି ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଡ୍ ପିଏଚ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ 7.4। ଆଉ ଏଇଟା ତ କହିଲି ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟିଂ କେମିତି ହେଇଥାଏ, ଫାଷ୍ଟ ଯେମିତି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ବାୟୁର ସମସ୍ୟାରେ ଆସିବ, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଥ୍ରମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ଆଉ କାଲସିୟମ୍ ମିଶିକି କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍କୁ ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ, ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ସେଇ ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ପୁଣି ଯିବ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ପାଖକୁ, ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ ଫାଇବ୍ରିନ୍ରେ, ସେଇ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ଦେଇକି କ୍ଲଟିଂ ବା ଜାଲି ତିଆରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ, ସେଇଠି ରକ୍ତ କଣା ଗୁଡ଼ା ପଶିକି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ। ତାପରେ ଏଠି ଯଦି ଆଉ ହେପାରିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କରେ, ଆମ ରକ୍ତ ମାନେ ଏଠି ଗଲି ମୁଁ ଯେମିତି ରକ୍ତ ଆମ ଦେହ ଯେମିତି କଟିଯିବ, କେଉଁଠି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେମିତି ରକ୍ତ ଜମାଟ ନ ବାନ୍ଧେ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କି ହେପାରିନ୍ ବୋଲି। ଆଉ ବାକି ଗୁଡ଼ା ତ କହିଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲଡ୍ ବଙ୍କରେ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ବା ହିରୋଡ଼ିନ୍ କହୁଛି ଯକର ଲାଳରେ ଥାଏ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ ରକ୍ତକୁ ଯେମିତି ଜମାଟ ନ ବାନ୍ଧେ, ତାକୁ ଯେମିତି ଶୋଷିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ, ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ରକ୍ତଟା ଥିବ। ଆଉ ବାକି ଗୁଡ଼ା ତ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ତ ଆଜିକାର ଏଇ ମାନେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା ଆମର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଠି ସରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ହାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ଆଜିକା କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ।